Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I'm back again with C++ series. या व्हिडिओमध्ये आज आपण सी प्लस प्लसचा समोरचा टॉपिक बघणार आहे, तो म्हणजे इनहेरिटन्स. इनहेरिटन्सचं थोडंसं मी इंट्रोडक्शन मागच्या व्हिडिओजमध्ये केलेलं आहे. जर तुम्ही ते व्हिडिओज मिस केले असेल तर प्लीज सी एस अकॅडमीच्या सी प्लस प्लस प्लेलिस्टमध्ये सगळे सी प्लस प्लसचे व्हिडिओज आहेत, तुम्ही ते एकदा जरूर चेक करा आणि नंतर या व्हिडिओवर या. आता इनहेरिटन्स हा जो टॉपिक आहे हा खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये इनहेरिटन्स हे एक खूप महत्त्वाचं काम करते. सो व्हॉट इज इनहेरिटन्स? वी विल कवर ऑल द डिटेल्स अबाउट इनहेरिटन्स इन दिस video. So please subscribe CS Academy channel and hit the bell icon so that you will get the notification of each and every important videos. If you miss any videos, go in the description and check out the playlist of all the topics of computer science. Okay, so if you have any query, let me know in the comment section. I will definitely give answer of your doubt. Okay, and join our telegram group so that you will get the notes and IMP questions, IMP notice as per your exam point of view. Okay, so let's start our today's lecture number 20, inheritance. So first, in your exam they may be asked like what is inheritance and explain with a suitable example. This question may ask for 3 to 4 marks, and this one is a very much important topic. If you have any query, let me know in the comment section. Please focus and note down each and every point so that the points will help you in your revision. Okay, so what is inheritance? As I told you, the inheritance means getting property. Got the property from previous class. Create a new class and use the properties of old class. So what is inheritance? इनहेरिटन्सची बेसिक आयडिया मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेली आहे. वन इज अ पॅरेंट क्लास अँड सेकंड वन इज अ चाइल्ड क्लास. सो दिस वन इज अ पॅरेंट अँड सेकंड वन इज अ चाइल्ड. सो child, the properties derives from parent class to the child class. That mechanism is called as an inheritance. That mechanism is inheritance. So that the properties of parent class used in a child class, okay, the properties of parent class, properties of parent class used in child class, that mechanism is called as an inheritance. So there are two classes, one is a parent class, second one is a child class. So child class uses the properties which are already written or which are already defined in parent class. Okay, child uses that property which are already defined into the parent class. That mechanism is called as an inheritance. Okay, like जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं की आपल्या जे चिल्ड्रन्स असतात ते पॅरेंट्सची प्रॉपर्टी यूज करू शकतात. ओके, पॅरेंट्सची प्रॉपर्टी आपल्या चाइल्ड यूज करू शकतो. तसंच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये काय करतो आपण, दोन क्लासेस बनवलेले आहे. एक क्लास आहे चाइल्ड क्लास, that are also called as a derived class, and parent class, that is also called as a base class. Parent class is also called as a base class and child class is also called as a derived class. So base class and derived class, these are the two terms used in the inheritance. So focus, the properties or the properties are already defined into the parent class. Child uses that property for further work. So first point is, this one is a basic idea. Now we will see the point wise. First point is, the mechanism of deriving a new class from an old class is called as an inheritance. As I already told you, that the creating a new class from old class means we create new class by using some properties of old class, that is called as an derived class.
and this mechanism is called as an inheritance. Next point is the old class is referred as a base class and new class is referred as a derived class. As I already told you that the base class means child class, and the base class is a parent class, and derived class means child class. Means let concentrate here. This one is a parent class which is already known as a base class. We already know that, and we create a new class from this parent class called as child class and also called as a derived class. Okay, so old class is referred as a base class and new class is referred as a derived class. Okay, understood? Next point, the C++ strongly support the concept of reusability. What is meant by the reusability? The things which are already done, we reuse that things. We reuse the things which are already created, already defined things we use. Okay, we reuse the things which are already done, and the C++ strongly supports the reusability. So inheritance means, in inheritance we reuse the things which are already done in the parent class, and the things which are already done, we reuse that properties into the derived class, we reuse the properties into the child class. So this mechanism is a reusability. So C++ supports the reusability, so that inheritance is a concept of reusability. Okay, C++ strongly supports the concept of reusability. Once a class has been written and tested, if can be adopted by the other programmers to suit their requirements. Means जेव्हा C++ मध्ये आपण reusability यूज करतो तेव्हा काय करतो, एक क्लास बनवल्यानंतर एक क्लास जेव्हा आपण लिहितो तो टेस्ट होतो, तो क्लास जर प्रॉपर असेल तर तो क्लास आपण नेक्स्ट प्रोग्रामर किंवा तोच क्लास आपण दुसऱ्या प्रोग्राममध्ये सुद्धा यूज करू शकतो. म्हणजे परत तो क्लास यूज करण्याची, परत तो क्लास जसाचा तसा परत लिहिण्याची गरज आहे का? म्हणजे इथे स्पेस वाचत आहे, आपला टाईम वाचतो आहे है ना. सो रियुजेबिलिटी कन्सेप्ट आपण इथे यूज करतो आहोत. Okay, next, this is a basically done by creating a new classes reusing the properties of existing one. मीन जो क्लास आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज आपण यूज करून नवीन क्लास तयार करू शकतो. सो दिस इज अ बेसिकली डन बाय क्रिएटिंग अ न्यू क्लास. म्हणजे न्यू क्लास क्रिएट करायचा आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रॉपर्टीज यूज करायच्या, जो क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड आहे एक्झिस्टिंग क्लासच्या प्रॉपर्टीज यूज करायच्या न्यू क्लासमध्ये. ओके, सो दिस इज अ बेसिक आयडिया ऑफ इनहेरिटन्स रियुजेबिलिटी. सो next one, the functions and variables of a class that has been tested can be used by the object of another class. This is known as an inheritance. म्हणजे आपण दोन क्लास ऑलरेडी बनवलेले आहेत. एकाचं नाव आहे बेस क्लास, दुसऱ्याचं नाव आहे चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास. When we create a base class, we already define some properties into the base class, and the functions of a base class called by object of another class. What is another class? That another class is also called as a child class. The object of child class used to call the functions of existing class. Understood? So let me clear one thing. This one is a base class and this one is a derived class. Okay, so there are some functions which are already defined, f1, f2 है ना, and f3. So these are the f1, f2, f3. These are the functions which are already
defined into the base class, and the functions and variables the functions and variables of class that has been tested can be used by object of another class. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की एखाद्या क्लासमध्ये जर आपण फंक्शन बनवलं, मेंबर फंक्शन बनवला, तो मेंबर फंक्शनला यूज करण्यासाठी आपल्याला काय बनवावं लागतं? ऑब्जेक्ट. विदाउट ऑब्जेक्ट आपण ते फंक्शन यूज करू शकत नाही. सो वी हॅव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू यूज or to call the functions created into the class. ओके, सो वी हॅव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. आणि जर इनहेरिटन्समध्ये काय आहे, एका क्लासमध्ये जर आपण फंक्शन्स बनवलेले आहेत तर दुसऱ्या क्लासच्या ऑब्जेक्टनी आपण बेस क्लासचे फंक्शन्स कॉल करू शकतो. याच मेकॅनिझमला आपण काय म्हणतो आहे, इनहेरिटन्स. आणि तेच पॉईंटमध्ये मी समजून सांगण्याचा प्रयत्न करते आहे. सो फंक्शन्स अँड व्हेरिएबल्स ऑफ क्लास दॅट हॅज बीन टेस्टेड कॅन बी यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास. म्हणजे चाइल्ड पॅरेंट्सकडे काही फंक्शन्स आहेत, पॅरेंट्सकडचे जे फंक्शन्स आहेत ते चाइल्डने यूज करणे. म्हणजे चाइल्डची जी ऑब्जेक्ट आहे, चाइल्डचं ऑब्जेक्ट काय करेल, पॅरेंट्सच्या फंक्शनला यूज करेल. या प्रॉपर्टीला काय म्हणतात, इनहेरिटन्स. नेक्स्ट वन. ओके, सो आपण नेक्स्ट पॉईंट बघू. द रियूज ऑफ अ क्लास दॅट हॅज बीन ऑलरेडी टेस्टेड, डीबग अँड यूज्ड मेनी टाइम्स कॅन सेव्ह द एफर्ट्स ऑफ डेव्हलपिंग अँड टेस्टिंग द सेम अगेन. म्हणजे मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, रियुजेबिलिटीमुळे काय होते, इट रिड्युसेस द स्पेस, it reduces the efforts, it reduces the time. So we can reuse the things which are already done. Okay, so it saves the efforts of developers developing and testing the same thing again and again. Okay, so reusability is the main thing in object oriented programming, and C++ supports the reusability. So inheritance use the concept of reusability. Okay, next thing. सो आपण हे फिगरनी तुम्हाला एकदा लवकर इनहेरिटन्स काय आहे ते कळून जाईल. इथे आपण बघितलेला हा आहे बेस क्लास. हा आहे बेस क्लास. याच्यामध्ये फीचर 1 आणि फीचर 2 हे म्हणजे आपण फंक्शन, एक फॉर एक्झाम्पल मी सांगते. इथे बेस क्लास आहे, या बेस क्लासमध्ये आहे फीचर 1 आणि फीचर 2. आणि या क्लासचा आधार घेऊन आपण डिराइव्ड क्लास बनवलेला आहे दुसरा. त्याच्यामध्ये आहे फीचर A, B अँड C. आता याच्यामध्ये फीचर A, B, C आहे. तर आपण बेस क्लासमध्ये ऑलरेडी A बनवलेला आहे आणि B बनवलेला आहे. सो A आणि B आपल्याला डिराइव्ड क्लासमध्ये यूज करायचे, तर आपण काय करू शकतो, हेच इथे यूज करू शकतो, हेच इथे यूज करू शकतो. सो C इज अ डिफाईन इन डिराइव्ड क्लास. डिफाईन इन डिराइव्ड क्लास म्हणजे तो ऑलरेडी डिराइव्ड क्लासमध्ये आपण त्याला नवीन प्रकारे बनवलेला आहे, कारण तो आधी तयार नव्हता. डिराइव्ड क्लासमध्ये आपण फीचर Cला ॲड केलेलं आहे. सो फीचर A अँड फीचर B डिफाईन इन बेस क्लास बट ॲसेसिबल फ्रॉम डिराइव्ड क्लास. म्हणजे आपण काय केलं, त्याला बेस क्लासमध्ये ऑलरेडी डिफाईन आहे. सो वी सिम्पली कॉल बाय युझिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, अँड वी यूज द फीचर A अँड फीचर B फ्रॉम बेस क्लास इंटू डिराइव्ड क्लास. सो feature A and feature B are defined in base class but accessible from derived class. So this mechanism is a inheritance. Okay, so syntax of declaration of derived class, this one is a syntax. Class, derived class name म्हणजे चाइल्डचं नेम. visibility mode means public, private and protected. These are the visibility mode, as I already told you that. And the base class names. Base class name means ज्या क्लासमधून आपल्याला प्रॉपर्टीज घ्यायच्या आहेत त्या क्लासच्या पॅरेंट क्लासचं नेम आपल्याला कुठे लिहायचं आहे, बेस क्लास नेममध्ये. विजिबिलिटी मोडच्या जागी आपल्याला लिहायचं आहे की आपण पब्लिकली इनहेरिट करतो आहे, प्रायव्हेटली करतो आहे की प्रोटेक्टेडली करतो आहे. या ठिकाणी डिराइव्ड क्लास नेम म्हणजे चाइल्ड क्लास, ज्याच्यामध्ये आपल्याला प्रॉपर्टीज यूज करायच्या आहेत, तो क्लास डिराइव्ड क्लास. आणि क्लास इज अ कीवर्ड simply. Okay, so this is a syntax of declaration of derived class into the inheritance. Next one, where the visibility mode is optional and if present may be either private or
पब्लिक. ओके, सो विजिबिलिटी मोड ऑप्शनल आहे इथे आणि आपण यूज करू शकतो प्रायव्हेट आणि पब्लिक. सो इथे एक एक्झाम्पल म्हणून मी तुम्हाला समजून सांगते की आपण इनहेरिटन्सचा यूज कशा प्रकारे करू शकतो प्रोग्राममध्ये. हा जो प्रोग्राम आहे, सो प्रोग्राममध्ये आपण बघू की कसं लिहितात. सो इथे आपण काय केलं, क्लास बेस क्लास आपण डिफाईन करतो आहे. पब्लिक सेक्शनमध्ये आपण एक याचा मेंबर फंक्शन आपण इथे डिफाईन केलं आहे. व्हॉइड शो बेस नावाचा मेंबर फंक्शन आपण या क्लासमध्ये बनवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये लिहिलं सी आउट दिस इज अ बेस. आता आपण एक हा एक सिम्पली आपण बेस क्लास तयार केला. याच्यामध्ये आपण फंक्शनॅलिटी कोणती टाकली की हा बेस आहे, शो बेस नावाचा फंक्शन क्रिएट केला. देन आपण जसं सिंटॅक्स पाहिलं होतं की क्लास डिराइव्ड क्लासचं नेम, देन कोलन आणि मग विजिबिलिटी मोड आणि मग बेस क्लास नेम. तसंच आपण इथे काय केलं, क्लास कीवर्ड लिहिला. डिराइव्ड क्लास, आता जो डिराइव्ड क्लास आहे त्याचं आपण नाव दिलं डिराइव्ड, इथे कोलन दिलं. विजिबिलिटी मोड आपण पब्लिक दिलेलं आहे आणि बेस क्लासचं नेम, हा बेस क्लास आहे, या क्लासचं नाव काय आहे बेस. सो आपण पब्लिकमध्ये बेस लिहिलं. डिक्लेरेशन ऑफ डिराइव्ड क्लास. ओके, हे काय आहे, कमेंट आहे. आता हे जे 2 स्लॅशच्या समोर जे लिहिले असते ते कमेंट असते, म्हणजे तो आपल्या प्रोग्रामचा पार्ट नाही, ते आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी आपण लिहितो. सो इथे पब्लिक सेक्शन आहे. पब्लिक सेक्शन मीन्स विजिबिलिटी मोड अगेन. व्हॉइड शो डिराइव्ड, जसं आपण इथे शो बेस नावाचं फंक्शन तयार केलं, इथे काय केलेलं आहे, शो डिराइव्ड नावाचं फंक्शन डिफाईन केलेलं आहे आणि या ठिकाणी या शो डिराइव्डमध्ये आपण शो बेसला कॉल केलेलं आहे. सो शो बेसला आपण कॉल केलेलं आहे का बरं, कारण की आपण इथे काय केलं, त्याला इनहेरिटन्स यूज केलं. म्हणजे इनहेरिटन्स यूज करण्याचा मागचा उद्देशच हा आहे की बेस क्लासमध्ये जी प्रॉपर्टी आहे ती डिराइव्ड क्लासमध्ये आपण यूज करता आली पाहिजे. सो शो डिराइव्ड हे कोणतं आहे, डिराइव्ड क्लासची प्रॉपर्टी आहे, पण आपल्याला इथे काय दाखवायचं आहे, बेस क्लासची प्रॉपर्टी. सो शो बेस इथे आपण कॉल केला. सो बेस क्लास फंक्शन बेस क्लासच्या फंक्शनला आपण काय केलं, डिराइव्ड क्लासमध्ये यूज केलं आणि इथे काय केलं, दिस इज अ डिराइव्ड क्लास. जेव्हा हे आता मी तुम्हाला सिंटॅक्टिकली म्हणजे एखाद्या प्रोग्राममध्ये पूर्ण कसं लिहितो आपण इनहेरिटन्स हे तुम्हाला मी समजून सांगितलं. सो याच्यानंतर आपण जर डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला आणि त्या ऑब्जेक्टला यूज करून जर शो डिराइव्ड जर कॉल केलं, OBJ डॉट शो डिराइव्ड असं जर आपण केलं तर काय होईल, शो बेस पण चालेल. म्हणजे याचा आउटपुट काय येईल, दिस इज अ बेस अँड दिस इज अ डिराइव्ड क्लास. म्हणजे 2 आउटपुट येतील, 2 लाईनमध्ये आउटपुट येईल. एक आहे दिस इज अ बेस अँड दिस इज अ डिराइव्ड क्लास. ओके, म्हणजे आपल्याला 2 ऑब्जेक्ट बनवायची गरज पडली का, नाही. आपण काय केलं, सिम्पली डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला आणि डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टनी काय केलं, बेस क्लासला पण कॉल केला आणि डिराइव्ड क्लासला पण कॉल केला. सो दिस इज अ मेकॅनिझम ऑफ इनहेरिटन्स. अंडरस्टूड? If you have any query, let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video. We already covered the inheritance in this lecture. If you have any query about the inheritance, let me know in the comment section. Please join the Telegram group. Okay, and in further videos I will more explain about the inheritance. We will cover the types of inheritance. There are so many types of inheritance and we will cover the types of inheritance into the further lectures. Okay, thank you so much for watching this video. We will catch you in next video. Please subscribe CS Academy channel and share with your friends. If you share, please let me know in the comment if you share the videos. Okay, subscribe CS Academy channel and hit the bell icon so that you will get the notification. Bye bye.